السلام علیکم امان پروردہ کی 6 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں. بہت ہی زیادہ مزیدار ہے اور شاکنگ بھی. تو فوراً سے چلتے ہیں کس کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے. تو لیٹس سٹارٹ. خوبصورت سی سرمئی شام ہفت سے اٹے دن کے بعد سرد ہوا کے جھونکوں کے سگالے میں جہاں پتری نارنجی سورج افق کے پار اپنی ملگجی روشنی کا شربت انڈیلتا دکھائی دے رہا تھا تو پرندے اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہوئے اداسی کے وجود کو جنم دے رہے تھے. اس عورت کی اتنی جرت، منہ کیوں نہیں توڑا آپ نے اس کا؟ ساری سچائیاں جب حمید نے حیات کو بتائیں تو اس کے جسم میں گردش کرتا لہو سلگ گیا. میں کس کس کا منہ توڑ سکتا ہوں؟ آخر حیات یہ بات داریا سے مت کرنا، وہ پہلے یہی سب سمجھتی ہے، اس کے دل کو چوٹ پہنچے گی. ماموں کے تعصب زدہ ہونے پر ان کا ہاتھ چکر گیا، جس پر حمید اسے دکھ سے لبریز انداز میں دیکھنے پر مجبور ہوا. ماموں مجھے شادی نہیں کرنی، سو باپ داریا میرے لیے کوئی لڑکی دیکھنے نہیں جائیں گے. میں زندگی سے خوش ہوں. آئی سویر یار، نہ کسی کے نخرے اٹھاؤ نہ کسی کی ذمہ داری. اپنے کام سے کام رکھنے کا ویسے بھی شوقین ہوں. پلیز یہ ٹارچر خود کو دینا بھی بند کریں. اور داریا کو بھی شادی ہی سب کچھ نہیں ہوتی. یہ سب پچھلے کئی سال سے دیکھتے گویا حیات کا بھی دل اکتا گیا. وہ داریا یا ماموں کو مزید اذیت میں مبتلا ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا. میرے ہوتے ہوئے تم یا داریا یہ کسی چیز کی قربانی نہیں دو گے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو. تم دو کی شادی میری ذمہ داری ہے حیات. ذمہ داری سے بڑھ کر میرا ارمان ہے. میں چاہتا ہوں تم دو کی زندگی میں کوئی ایسا خاص ہو جو تم دو کا حمید جیسا خیال رکھے. ماموں کی محبت کے آگے وہ لاجواب ہو گیا. پکڑ کر اس ڈیٹ بندے کو گلے لگا لیا. آپ انتہائی ڈیٹ ہیں یار. خیر جا کر بات کریں اس سے. اگر آپ سلامت بچ گئے نا اس شیرنی کے ہاتھ سے، پھر سوچتے ہیں آگے کا. حیات نے گویا ہتھیار ڈالے اور رہی سے ہی کسر حمید کے فون پر آتے تبریز کے میسج نے پوری کی کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا. ڈنر کی بات کرتا ہوں آج. داریا دونوں کی فرمائش پر بریانی بنا رہی تھی. تبھی حمید نے سمجھداری کا ثبوت دیا کہ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا میں ہی عافیت ہے. شاہ حویلی کے خوبصورت سے ڈائننگ ہال میں ڈنر لگ چکا تھا اور سبھی آ کر مسکراتے چہروں کے سنگ براجمان ہو چکے تھے. مایا اور داران ایک ساتھ بیٹھے ہمیشہ کی طرح ہلکی پھلکی گفتگو میں مگن تھے. ماول صاحبہ ہیڈ فون کانوں پر چڑھائے پب جی کھیلتے ساتھ ویسے ہی منہ کے پوز دے رہی تھی، جبکہ عزیز جان اور تبریز کے چہرے پر بھی نرم سنجیدگی رقم تھی. ماول فون رکھ دو. داران کے ڈانٹنے پر وہ اس کی بات ہوا میں اڑا گئی، جس پر داران کو اٹھ کر میز کی اور جھکتے اس کا فون ہیڈ فون سمیت کھینچنا پڑا. بیچاری چیخ بھی نہ مار سکی کیونکہ جانتی تھی داران گلا بھی دبا سکتا ہے. اور یہ کیا تم سر پھاڑ حلیے میں گھومتی رہتی ہو؟ پہننے اوڑھنے کی تمیز بھول گئی ہے کیا تمہیں؟ مایا سے کچھ سٹائل سیکھو جنی کہیں کی. آپ لوگ اسے کچھ کہتے کیوں نہیں ہے؟ ماول نے ڈھیلی سی شرٹ کے نیچے کھلا سا پاجامہ پہن رکھا تھا، جبکہ گھنگریالے بال اس طرح پھیلے تھے کہ وہ دن میں چھپی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور اس کے ایسے کھلے بالوں سے تپ داران گزرتی. ہم کیا کہیں، یہ اپنی مرضی کی مالک ہیں. انہیں فقیر بن کر رہنا پسند ہے تو ان کی مرضی. تبریز نے بھی متبسم ہوتے فوری دامن بچایا تو وہ بابا کو معصومیت سے گورتے دادوں کی طرف دیکھنے لگی جو اسے فلائنگ کس کی ہے ان سب کی باتیں دوسرے کان سے نکالنے کا اشارہ کر رہی تھی. تبھی تو ماول ہنسی، جبکہ عزیزے کے یہ اشارے باقی تینوں نے بھی پکڑے تو ان کا معصومانہ سا چہرہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا. جو مزہ فقیری میں ہے وہ سجنے سورنے میں نہیں. ویسے بھی ماول شاپ بنا سجے سورے اتنی پیاری ہے. اگر کبھی میرے طور اتوار میں شائستگی اور نفاست آ گئی نا تو آپ نہیں تنگ آنا، کیونکہ روز پھر میرے رشتے آئیں گے. سب کہیں گے یہ حسینوں کی حسین، حسن کی امین، ہمیں دے دیجیے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، پر یہ تو کچھ زیادہ ہوا. جہاں سب اس لڑکی کی خوش فہمیوں پر مسکرائے وہیں داران نے ایسا سرد گورا کہ ماول کی ہنسی کہیں دفن ہو کر رہ گئی. اس کے دماغ پر چڑھ گئے ہیں آپ سب کے لاڈ. زمین پر رہو سمجھی، ورنہ تمہیں ایسا زمین پر لاؤں گا نا کہ آخری سانس تک یاد کرو گی. لڑکیاں اتنی باتونی نہیں سجتی، فضول بولنے سے پرہیز کیا کرو. برہمی جتاتا وہ پل میں غصہ ہوا، جبکہ ماول نے کون سا اس کی ماننی تھی. سو ادھار لی. شرافت دکھاتے وقت ہی جن بنے لالا کی بات مان لی. اور لڑکے بھی اتنے خشک نہیں سجتے. بیچاری مرے گی جو آپ کے پلے پڑے گی. جوک پر آپ کے حصے کا بھی ہنسنا پڑے گا اسے. ہائے میری مظلوم بابی پر مجھے ابھی سے رحم آ رہا ہے. اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا پلاؤ ڈالے، تمام مٹن پیسز کو پرے کرتی، بس ایک آلو ڈالے. منہ ہی منہ میں بڑبڑائی. پلاؤ میں آلو اس کے لیے ڈالے جاتے. محترمہ چکن کے سوا کوئی میٹ نہیں کھاتی تھی اور آج سب داران کا فیوریٹ بنا تھا. سو چکن کہیں نہ تھا. داران چکن نہیں کھاتا تھا، سی فوڈ یا پھر مٹن، وہ بھی بہت کم مقدار میں. کیا بڑبڑا رہی ہو؟ اونچا بولو. داران نے اس کی من من بھانپتے ڈبتا تو فوری معصومیت سے سر اٹھائے ہنس دی. کچھ نہیں بھیا، میں یہ کہہ رہی تھی آپ کی ہونے والی وائف کتنی لکی ہوگی. آزاد پاکستان میں بھی اسے ہندوستان والی فیلنگ ملیں گی، مطلب وی آئی پی. نہایت پیار سے اس نے داران کو دیکھتے کہا، جس پر باقی تین تو دبے دبے مسکرائے، پر داران نے بس گھورنے پر ہی اکتفا کیا. ہونے تو دو بھائی، اس کی شادی، اس کی بیوی کی آزادی کا ذمہ ہمارا. اس پر مایا بھی ماول کے ساتھ ملی تو داران نے گردن موڑے ایک خشمگین نگاہ خالہ پر بھی ڈالی. تبریز اور عزیز جان ان تینوں کی یہ کھٹی میٹھی باتیں انجوائے کرتے ہی کھانا کھا رہے تھے. فراغت پاتے ہی ہم سے کمرے میں آ کر ملیے داران، کچھ اہم معاملہ ڈسکس کرنا ہے.
डिनर के बाद तबरेज़ किसी ज़रूरी कॉल पर इसे पिक करने से पहले दारान से मुखातिब हुआ और उसके सर हिलाने पर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। माया और मावल भी उठ गईं, जबकि डाइनिंग हॉल में सिर्फ अजीज़े और दारान रह गए। कुछ पता चला दारान दारम के कातिल का? अजीज़े के गम से तो चार लहजे में किए सवाल पर दारान के चेहरे पर भी इस्तराब चला आया। जल्द मालूम कर लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। इसे इन्हीं हाथों से ज़मीन में गाड़ूंगा। जब आपने ये मामला मेरे सुपुर्द किया है तो बेफिक्र हो जाएं। बार बार ये मामलात याद किए खुद को तकलीफ़ ना पहुँचाया करें। लहजे में पनपती बेकली पर काबू पाए दारान ने दादी सरकार का हाथ थामते दबाव डालने की भी तसल्ली दी, जिसे उन्होंने वसूल भी तायदी अंदाज में करते सर हिलाया। मुझे सिर्फ तुम पर ही भरोसा है दारान, तभी 2 साल से दिल पर पत्थर रखे हुए हूँ। माना मेरे दारा में बहुत सी बुरी आदत थीं, पर वो ऐसे मार कर इबरत बना दिया जाता इसका भी मुस्तहिक नहीं था। तुम सब जानते हो। मलाल सा अजीज़े की कामती आवाज़ में उतरा। सब जानता हूँ दादी सरकार, तसल्ली रखिए। बज़ाहिर वो संजीदा था, पर उसके अंदर जमा जहर से अब तक कोई वाकिफ़ ना था। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। वो यकदम ही नादीदा आंसू रगड़ते मुस्कुराईं। दारान ने भी चेहरे के दो हाल का तनाव ज़ाहिल किया। तजस्सुस से दादी की सिम देखा। तुम्हारी फेवरेट कैंडीज़। फिरदौस को इशारा मिलने की देर थी कि वो शीशे का खूबसूरत गोल बाउल उठाकर करीब लाई। दारान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बाउल रखे। फिरदौस इन दादी पोते की उनसीयत और मोहब्बत का सदका उतारे वापस पलट गई। आपको हमेशा याद रहता है दादी सरकार। उनका हाथ पकड़े अकीदत से पुष्ट चूमता। वो उनको हमेशा खुद पर कुर्बान होने पर मजबूर कर देता। उनका हाथ पकड़े क़िद्दत से पुश चूमता। वो उनको हमेशा खुद पर कुर्बान होने पर मजबूर कर देता। ये हाथ केवी फ्लेवर कैंडीज़ अजीज़े खुद दारान के लिए बनाती थी, जिसका वो बचपन से बहुत शौकीन था। उसकी ये आदत अब तक वैसी थी। उसकी शुगर अक्सर लो रहती, जिसके सबब वो हमेशा मीठा अपने पास रखता, और जब वो मीठा फेवरेट हो फिर तो बात ही अलग होती। डायबिटीज़ की बीमारी से वरासत में मिली थी। कैसे न याद रहे। तुम दादी की जान हो, बस एक शिकवा है। साल के 10 महीने तुम्हें देखने को तरस जाती हूँ। वो दादी की मोहब्बत का मोहतरफ था, मगर बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ भी रखता था। 2 माह सर पर सवार रहकर पका भी तो देता हूँ आपको। अगर 10 माह दूर ना रहूँ तो आप दारान की शक्ल देख देख कर बेजार हो जाएं, और मुझे खुद से दूसरों को बेजार करना पसंद नहीं। एक कैंडी निकालकर इसने दांतों को थमाई, जबकि एक खुद खाई। वो रश्क से दारान को देख रही थी। तुम 24 घंटे और 365 दिन भी मेरे पास रहो, तब भी ऐसी नौबत ना आए। जहाँ रहो खुश रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसको रिलीफ दिया गया था, तभी वो मुतमईन रहता था। अपने काम अपने शौक के लिए साल के 10 माह वक्त करता था। ना सिर्फ डिफेंस एजेंसी का माहिर शार्प शूटर और ऑफिसर था, बल्कि एक मंजा हुआ एथलीट कोच भी था। ये दोनों उसके शौक थे, जिनको इसने अवलीन तरजीह दी। बाकी बिजनेस वो सिर्फ दादी के कहने पर संभाल लेता, वरना इससे शाह इंडस्ट्री केमिकल बिजनेस में रत्ती बराबर दिलचस्पी ना थी। चले मैं फिर ज्वाइन करता हूँ। ज़रा बाबा सरकार की बात सुन लूँ। बातों के बीच से बाबा को बुलाना याद आया तो फौरी दादी सरकार से इजाज़त ली, जो सर हिलाए मुस्कुरा कर से जाता देखती खुद भी उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। डिनर के बीच दारिया काफ़ी चुप रही। अंदर जब उसके घुटन भर जाती तो वो बोलना छोड़ देती। कभी कभी कुकिंग करती थी, पर बहुत अच्छी है याद, और हमीन उंगलियां चाटते रह जाते। सब ने खामोशी से डिनर किया तो दारिया ने खुद ही तमाम बर्तन समेटे, और उनको दोनों खुद भी किचन की जिम बढ़ी। हमीन ने भी पीछे ही कदम बढ़ाए। ढीले से वाइट ट्राउज़र और पर्पल शर्ट में वो सादा सी लग रही थी। बाल मैसी जूड़े में मुकीद, और पैरों में घर पहने वाले फ्लफ़ी स्लीपर्स। लेकिन सादा होकर भी वो एक चाम नस रखती थी। इसकी ज़ात में एक कुदरती कशिश थी। भाई हॉलीवुड तक अपने टैलेंट के झंडे गाड़ने वाली मकरूर हसीना बर्तन धो रही है, वो भी मांझ कर। ये मेरी गुनाहगार आंखें क्या देख रही हैं। किचन में एंटर होते ही हमीन ने मसरूफ़ और मस्त अंदाज में महफदारिया को देखते अंदर घुसते ही हैरत और शरारत का इजहार किया। वो गर्दन मोड़े मामू को देखकर धीमा सा मुस्काई। आपसे क्या छुपाना, यही असल टैलेंट है मेरा। वो भी तो भला की दरवेश बनी। हमीन चौहान हंसता बराबर आ रुका। हटो, मैं धोता हूँ, तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। हमीन ने फौरी कप फोल्ड करते आस्तीनें चढ़ाते पेशकश की। रहने दे मामू, किस्मत खराब है तो हाथ हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस स्ट्रॉन्ग सी काफ़ी बना दे मुझे। दारिया ने फौरी मना करते आखिरी रह चुके बर्तनों को डिश वाशर से रगड़ते दूसरे काम पर लगाया, और हमीन चौहान से बेहतर काफ़ी इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता था। जो हुक्म बांजी। वैसे तुम अब ये काम को ज़रा ब्रेक देकर अपने बारे में सोचो। तुम 2 पार लगो तो हमीन चौहान की किस्मत भी खुलेगी। देखो, तुम्हारे हैंडसम और डैशिंग मामू के बालों में सफ़ेदी उतरने लगी है। हमीन ने 2 कॉफ़ी मग शेल्फ से उतार कर कैबिनेट पर रखे और कॉफ़ी की एक एक स्पून डाले, शुगर ऐड की, और अपनी हसरतें कहते सफ़ेद सफ़ेद होती कलमों की तरफ ध्यान दिलवाया। ये सब अपने मुंह से कहने का मकसद दारिया को शादी के टॉपिक की तरफ लेकर आना था। मैं आपको कब से कह रही हूँ हेयर डाई कर लें, आपको तो अपना ख्याल रखना ही नहीं आता। मैं कल खुद करती आपके बालों का ट्रीटमेंट। बाकी जितना कर्ज इस बेरहम शख्स ने हमारे नाम पर ले रखा है, मेरा तो बाल बाल जकड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता दारिया उसके सिवा किसी लायक बची है। बाय द वे, इस रिश्ते का क्या बना? याद लाला पसंद आए उनको? मामू के अरमान दबाए दिल की भरपूर खबर थी उसे, तभी तो फ़ौरन वो अपनी माँ जैसी बन गई। हमीन मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर दारिया ना चाहते हुए भी तल्ख हुए। एहतमाम फिक्र से हटे इस्तफसार पर करती ज़रा पीछे पलटी।
और हमेशा की तरह हमीन को झूठ ही बोलना था। नो बांजी, आजकल के लड़कियों को शौहर चंचल लड़के पसंद है और एक हमारे अयाद साहब जो केमिकल्स में रह रखकर शायद नीलत हो तो अपनी ज़ात की चार्मनेस और दिल के अरमानों को भी खिला बैठे हैं। लड़की ने कहा है कि अयाद खान बहुत बोरिंग है, उनके अंदर जज्बात पैदा करती करती वो मर खप जाएगी। सो एज़ यूजुअल इनकार हो गया। हमीन ने दिल के फपोले जी बढ़कर फोड़े। दारिया जख्मी से मुस्कुराई, तमाम बर्तन धोकर उनको ड्राई किए जगह पर रखा और मुकम्मल पलट कर हमीन के रूबरू हुई। तो फिर उनको रहने दें, आप शादी कर लें प्लीज़ मामू, मैं आपको हमारी वजह से कुर्बानियाँ देते देख कर थक गई हूँ। जैसे हम दो मम्मी के आपके पास अमानत है, आप भी हमारी हैं। आपने सारी ज़िंदगी मेरे और लाला के लिए अकेले गुजारी, लेकिन अब हम दोनों अपना अच्छा बुरा देख सकते हैं। प्लीज़ थिंक अबाउट इट। ज़िंदगी हल बनी हुई है, कम से कम आपको खुश देखकर सुकून मिलेगा। दारिया ने हमीन के हाथ से मग लेते साइड पर रखा और दोनों हथेलियों को उनके चेहरे से जोड़ा। ये वाहिद टॉपिक था जिस पर हमीन चौहान एक लफ्ज़ सुनने का मुतहम्मिल न था। मेरी जान तुम्हारे और हयात में बसती है दारिया, तुम दो को बिना किसी मंजिल पर पहुंचाए हमीन अपनी ज़िंदगी को रास्ता नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे हमेशा अकेला रहना पड़ा तब भी मंजूर है, जब तक तुम अपने बारे कोई फ़ैसला नहीं लेती। मुझसे ऐसा कुछ मत कहना। जहाँ तक कर्ज़ की बात है, मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है, हम मिलजुल कर उतारते रहेंगे, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन रायगां कर रही हो, मुझे दुख होता है। हमीन के लहजे की तलही पर दारिया ने बेबसी के संग रूह मोड़ा। गले में कांटे से उगे थे। तबरेज़ ने कुछ देर पहले ही हमीन को मैसेज भेजा था कि वो दारान से बात करने लगे हैं। बस तभी हमीन भी दारिया को शादी वाले टॉपिक पर लाने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं जानता था वो एक बेजान सी निशानी और जानदार खुशबू की 8 माह से आशिक बनी हुई है। वो हमेशा की तरह नज़रें ना सिर्फ चुरा गई बल्कि किचन से चली गई, जबकि इस लड़की की दबाई तकलीफ़ों में एक दुखी सी लाहासिल मोहब्बत और तलाश का भी था, और ये बात वो अपने साए तक से छुपाने पर मजबूर थी। आज तो आकिब ने भी इसे बहुत तकलीफ़ दी थी, उसकी लाहासिल मोहब्बत से जुड़ी रही से ही उम्मीद तोड़ दी। दारिया, जवाब दो मुझे। हमीन भी पीछे ही कमरे में आया तो वह दीवार के साथ लगी ग्रिल के पार दिखाई देते नारंगी डूबते सूरज पर नज़रें जमाए अपने आप से रूठी हुई खड़ी थी। आप क्या जवाब दूँ मामू, मैं शादी के लायक बची हूँ क्या? यहाँ अयाद लाला के लिए लड़की मिलना दोबर है और आप मेरे लिए नामुमकिन बात किए जा रहे हैं। क्या कोई शरीफ और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान मुझे अपनी बहू बनाना पसंद करेगा? किसी में इतना हौसला नहीं होता कि आंखों देखी मक्खी निकल जाए। रेप विक्टिम तक पर तरस खा लिया जाता है कभी कभी, और बाज़-औक़ात किस्मत मेहरबान हो तो उनको सच्ची मोहब्बत भी मिल जाती है, वफ़ादार मुहाफ़िज़ मर्द की। लेकिन हम जैसों का तारीक माज़ी कोई बर्दाश्त नहीं करता, जो जानबूझकर इस गंध में उतरे हों। वजह कोई नहीं देखता, ना मजबूरी। अपने गुस्से को इसने अंदर ना रखा बल्कि सब कह दिया। हमीन ने उसके करीब रुकते उसका चेहरा हाथों में भरा और ज़ख्मी निगाहों से उसका चेहरा देखते माथा चूमा। इस शफ़ीक लम्स पर वो आंखों को नमनाक होने से रोक ना सकी। 4 माह की थी तुम दारिया जब इस हमीन चौहान ने तुम्हें अपनी खुशी बनाया था, और आज 29 साल की कामयाब और समझदार लड़की बन चुकी है, जो मुश्किलात से लड़ने की माहिर है, जो नाउमीदी को गुनाह समझती है। 19 साल का था मैं इस वक्त। तुम खुद को नहीं जानती जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। जब इतने साल तुम्हें बेबस नहीं होने दिया तो कैसे सोच लिया आगे कुछ ऐसा होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा दारिया जो एक माँ करती है। मामू की ये सब याद दिलाकर दारिया के आंसुओं में शिद्दत लाई, क्योंकि ये आंसू नहीं, ये दारिया के अंदर का गुबार था जो इसे अंदर ही अंदर खा रहा था। तभी तो वो इसे रुला बैठा। आप ऑलरेडी एक माह से बढ़कर कर चुके हैं हमारे लिए मामू, प्लीज़ मज़ीद गुनाहगार ना करें। 2 साल में आप 50 के हो जाएंगे। प्लीज़ किसी को चुन लें। आपकी वो तकलीफ़ जो हमें सिर्फ दिखाई देती है और हम इसे मिटा नहीं सकते, वो तकलीफ़ आपको चाहने वाली ही दूर कर सकती है। हम मम्मी को कल को क्या जवाब देंगे? वो पहले ही हम दो को आपके कंधे का बोझ बनाकर इस जहाँ तड़प रही होंगी। उनकी ज़िमल जलाल जैसी सज़ा ही काफ़ी थी मामू आपकी और नाना जान की नाफरमानी पर। प्लीज़ इस कर्ब से निजात दे मम्मी को। बहुत बुरा रोई थी वो, जैसे ज़िंदगी ख़त्म होने लगी हो। यहाँ तक कि इन सुनहरी आंखों की तिरगी हमीन की आंखों के साथ दरवाजे में खड़े अयाद ज़िमल की आंखों तक फैल गई। वो मामू के सीने लगकर सिसक सिसक कर रो रही थी, जबकि ना तो अयाद के पास कोई हरफ तसल्ली बचा, ना हमीन के पास कोई ढारस। व्हाट? आपने ये बात सोची भी कैसे बाबा सरकार? तबरेज़ शाह के आगे कभी ज़रा ऊंची तक न होने वाली आवाज़ आज सर्दो सपाट और बेहद बेअदब थी। ओशन ग्रेश ब्लू आंखों में ऐसी बेहसी उमड़ आई कि मुकाबिल हंसती दहल उठी। क्या बुराई है इसमें? हम दो खानदानों के बीच का कत्लो गारत ही तो रोकना चाहते हैं फर्जंद। हमीन हमारा वाहिद दोस्त है, हमसे उसकी नायाब रफ़ाकत छिन जाएगी। ये हकीकत अगर अजीज़ जान तक पहुँची तो वह इंतकाम के बीच इंसानियत का खून कर देंगी। बाबा की आवाज़ शफ़क़त और मतानत के गलबे से हद दर्जा बारी हुई, मगर वो गुरेज बरतता मुँह मोड़ चुका था। आंखों में नफरत ने सुरहाई गोल दी।
کیا چاہتے ہیں آپ بابا سرکار کہ میں ایک گھٹیا خاندان سے رشتہ جوڑوں؟ ایک حمید چوہان کی شرافت کافی ہے کیا؟ ان باپ بیٹی کا کیا جنہوں نے شاہ خاندان کا وارث چھینا ہے؟ دارم شاہ کا قاتل ہے وہ زمل؟ مجھے تو لگتا ہے اس فساد کی جڑ زمل جلال کی وہ بیٹی تھی۔ میں سچائی تک ضرور پہنچوں گا، مجھے میری برداشت کے معاملے میں مت آزمائیں۔ جانے وہ کس قدر ضبط سے گزرا کہ چہرہ سرخ ببول ہوا اور وجیح چہرے کے حد و حال تن گئے۔ دیکھیں ماہر زمل جلال خان مجرم ہے، اس کے دونوں بچے ہمارے حمید کی پرورش ہیں، وہ برے ہو ہی نہیں سکتے۔ حمید نے اپنی جوانی ان دو کے لیے رائے کا وقف کر دی، سزاوار ان کا باپ زمل ہے، تو آپ کو اجازت ہے دارم چچا کی موت کا جیسا مرضی انتقام لیں، پر داریہ زمل خان کو اپنی امان پروردگی سونپ دیں۔ حمید نے ہم سے پہلی بار اپنی لاڈلی کی سلامتی مانگی ہے۔ آپ بے رحم نہیں ہیں، بابا کے دل کی ٹھنڈک، اس بچی کو عزیزے کے ظلم سے بچا لیں۔ تبریز شاہ کی آواز ڈوبنے لگی تو وہ جو پتھر بنا سر جھٹک کر مسلسل انکاری تھا، پلٹ کر دلسوز نگاہوں سے بابا سائیں کو سموتے قریب آیا۔ وہ لڑکی نہ تو ہمارے معزز خاندان کی عزت بننے کے لائق ہے، نہ داران ماہر شاہ کی امان پروردگی کے۔ آپ پچھتائیں گے بابا سرکار جب وہ اپنے شر سے آپ کے فرزند کو نکل گئی۔ وہ صاف صاف لفظوں میں بابا کو دمکا گیا کہ انہوں نے داران ماہر کی ایسی ہولناک پیشن گوئی پر اپنا سینہ جکڑا۔ آپ کے اندر عزیز جان نے اپنی سفاکیت برتی ہے، آپ کو اسی کا شر نکلے گا۔ مان لیں ہماری بات، ہماری عزت رکھ لیں فرزند، جب تک یہ انتقام ختم نہیں ہوتا تب تک ہی صحیح انہیں اپنی زوجیت بخش دیں۔ بابا کا اصرار داران کے دماغ میں ہتھوڑے برساتا محسوس ہوا۔ بولیں داران، اس بار تبریز نے اس کی بازو پکڑتے اس کو اپنی سمت پلٹا کر جواب مانگا۔ کیا یہ ایک وقتی تعلق ہوگا؟ داران کے سنگ دلانہ استفسار پر تبریز لمحہ پر بوکھلائے۔ یہ آپ پر منحصر ہوگا، جیسا کہ ہمیں یقین ہے کہ دارم شاہ کی موت میں کم از کم داریہ کا کوئی قصور نہیں۔ سو جب یہ سچائی سامنے آ گئی، بھلے ان کے بابا مجرم ثابت ہو گئے، تو ہمیں آپ سے انصاف و مہربانی کی توقع ہے۔ آپ انہیں شاہ حویلی کی اکلوتی بہو کے درجے پر فائز رہنے دیجیے گا اور اپنی زندگی کی خوشی کا اختیار انہیں سونپ دیجیے گا۔ اس قدر آسانی سے تبریز شاہ نے اس کا حلق گھونٹا کہ وہ احتجاج بھی نہ کر سکا۔ اگر میں کہوں کہ امان پروردگی بنا نکاح کے دوں، پھر ویسے بھی میں کوئی توپ چیز نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے ایسی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ میں ایک عام انسان ہوں بابا سرکار، مجھ سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ کو کیسے یہ یقین ہے کہ میری امان پروردگی کسی کو بچا سکتی ہے، بدل سکتی ہے؟ تبریز تو اس کے سوال پر ہی تھم گئے، باقی باتیں تو سن ہی نہ سکے۔ بنا اس خاندان کی بہو بنے وہ کیسے بچ سکیں گی؟ داران اس انتقام کے طوفان سے اور عزیز جان سے کیسی بے وقوفانہ بات کی ہے۔ ہم خدا نخواستہ آپ کے گلے میں کوئی توک نہیں ڈال رہے، نہ آپ کو افضل و اعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو نیک قسمت ملی ہے، نیک نامی ملی ہے، تو اسی کا تھوڑا فیض مانگ رہے ہیں۔ آپ کی صحبت اگر کسی کی عمر بھر کی تکالیف کا مرہم بنتی ہے تو یقین کیجیے یہ نیکی آپ کو سچ میں بہت افضل بنائے گی۔ برتری کا معیار حسب نسب سے نہیں بلکہ تقویٰ پر ٹکا ہے، اور آپ بلا شبہ متقی پرہیزگار انسان ہیں، ہم سے بھی زیادہ سچے ہیں، ورنہ سب انسان تو ویسے بھی برابر ہیں۔ کوئی اعتراض کا حق بچا ہی کب تھا کہ وہ بابا سرکار کے آگے اب کچھ بولتا؟ دادی سرکار کو آپ لوگوں نے فرعون مشہور کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ صرف کھری ہیں، وہ کیوں کسی بے قصور کو سزا دیں گی؟ آخر برائیاں سب میں ہوتی ہیں۔ خیر اس بحث کو ختم کیجیے بابا سرکار۔ داران نے مزید بات کو طول نہ دیتے حتمی طور پر گزارش کی اور جانے بھی لگا۔ پاس سے گزرنے لگا پر بابا کی پکڑ اس کی بازو پر پھر سے مضبوط ہو کر روک گئی۔ ہاں یا نہ؟ داران نے ان کے سوال پر نظر بابا سائیں کے چہرے پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے 2 ہفتے چاہیے۔ اگر میں ان 2 ہفتوں میں زمل جلال کو نہ ڈھونڈ سکا تو اس نکاح کے لیے میری رضامندی آپ کو میرے ناکام ہونے سے مل جائے گی۔ تب تک اس موضوع پر مجھ سے بات مت کیجیے گا، درخواست کرتا ہوں۔ اپنا فیصلہ سنائے وہ متانت کے سنگ بابا کے ہاتھ سے بازو چھڑواتا ان کے کمرے کی فصیل پار کرتا وہاں سے اجل ہوا، تو اس موہوم سی امید نے تبریز شاہ کو بے حد طمانینت بخش دی۔ جاری ہے، کیسی لگی کہ اس داران کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ داریہ کی وجہ سے زمل جلال نے دارم کا قتل کیا؟ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا وہ انتقام کا یہ کھیل کھیلنے پر راضی ہو جائے گا؟ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی داران ویسا ہی ہے جیسا دکھائی دے رہا ہے، یا پھر اس کا کوئی دوسرا روپ بھی ہے؟ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور پلیز جاگ جائیں۔ تو ملتے ہیں ایپیسوڈ 7 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے ریویوز دینا مت بھولیے گا۔